آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ جہنم میں نے دیکھا اس عورت کو کہ بلی اس کو نوچ رہی ہے. اس نے ایک ہی گناہ کیا تھا کہ بلی کو باندھ لیا اور اس کو چارہ نہیں دیا، اس کو پانی نہیں پلایا. ماتت جوعن، وہ بلی بھوکی مر گئی. آپ نے فرمایا اس گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے، ایک بلی کو چارہ کھانا نہ دینے کی وجہ سے عنایتوں میں خطہ ارضی پر پہلا واقعہ جو رونما ہوا ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. کہا کہ ہم نے اس جنت سے تم سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے ہدایت نامے، میرے پیغامات آتے رہیں گے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میرے پیغامات کی اتباع کرتا رہے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے ہر قسم کے خوف کو اور ہر قسم کے غم کو ہم دور کر دیں گے. اس واقعہ سے بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں. پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی نافرمانی کو جو ہے وہ نہ دیکھے. آدم علیہ السلام کی اللہ نے تکریم کی، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کی انسیت کے لیے خلق منہا زوجہا، انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں بغیر کسی نیکی کے جنت میں ٹھہرایا اور ساتھ میں حکم دے دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، بہکانا شروع کیا، حتیٰ کہ اس درخت کا جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس کا پھل کھایا ہی نہیں بلکہ چکھا تھا. فلما ذاق الشجرہ، تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا. باوجود آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، عزت تھی، احترام تھا، فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہوتا. حکم دے دیا کہ اتر جاؤ یہاں سے. یہ حکم آدم علیہ السلام کو بھی تھا، اماں حوا کو بھی تھا، اور اس ابلیس کو جس نے وسوسے ڈالے تھے اس کے لیے بھی تھا. لیکن آدم علیہ السلام نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لی. لیکن معافی مانگنے کے بعد آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ گھر جو مجھ سے چھن گیا ہے، جو نعمت مجھ سے چھن گئی ہے، یہ معافی مانگنے کے بعد مل جائے گی. اللہ نے کہا کہ نہیں، اب معاملات کچھ اور ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم زمین پہ اتر گئے ہو، اب میری طرف سے پیغامات آتے رہیں گے، اور جو شخص بھی ان پیغامات پر عمل کرے گا اس کو تو دوبارہ چھینا ہوا گھر مل جائے گا، اس کے ہر قسم کے خوف کو اور ہر قسم کے غم کو ہم دور کر دیں گے. گویا کہ ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. آج کے دور میں دیکھتے ہیں ہم بعض حکومتیں جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہیں، جیسے آج ہمارے ملک میں صورتحال ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت چل رہی ہے اور دوسرا اس حکومت کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے،
पूरा पाकिस्तान बंद करके हुकूमत को गिरा देंगे, मजबूर हो जाएंगे, वो फलां करें ये करें। अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत से मजबूर नहीं है। और सबसे बढ़कर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं। और फिर आपने फरमाया कि आना सैयद वुल्द आदम, पूरे बनी आदम का मैं सरदार हूं, वला फखरा, मैं फख्र की नफी करता हूं, ये अल्लाह ने मुझे एजाज दिया है। आपके एजाजात बहुत हैं। आपको अल्लाह ताला ने हबीबुल्लाह भी कहा है, आपको अल्लाह ताला ने खलीलुर रहमान भी कहा है, और अल्लाह ने आपको बहुत सारे एजाजात दिए हैं। सारे नबियों की इमामत दी है आपने, जन्नत की कुंजी आपको दी है। आपने कहा कि लिवाउल हम्द मेरे पास होगा, सबसे पहले सिफारिशी मैं करूंगा, सबसे पहले सिफारिश मेरी कबूल होगी, सबसे पहले कब्र से मैं उठाया जाऊंगा, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं पहुंचूंगा। बड़े एजाज़ात। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर से कहा, कुल ए प्यारे पैगंबर अपनी उम्मत के लोगों को ये बता दो, इन्नी अखाफ इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि मैं भी डरता हूं, बावजूद कि इतने एजाज़ात हैं मेरे, मैं भी डरता हूं इन असैतु रब्बी, अगर मैं अपने रब अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो उसका अज़ाब अज़ीम भी मुझे भी ले लेगा, मैं भी उसकी लपेट में आ जाऊंगा। गोया कि अगर इतने एजाज़ात रखने वाला पैगंबर वो ये कहे कि अगर मैंने नाफरमानी कर ली अपने रब की तो अल्लाह ताला मेरे इन एजाज़ात की परवाह नहीं करेगा। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक। ऐ प्यारे पैगंबर, हमने जितने भी पैगंबर आपसे पहले गुजरे हैं सबको हमने बता दिया है और आपको भी बता रहे हैं, आपको भी इत्ला दे रहे हैं कि अगर आपसे भी शिरक हो गया, इम्कान नहीं है, लेकिन अगर आपसे भी शिरक हो जाए, अगरचे आपके अमल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उम्मत के लिए आइडियल है, नमूना है, बावजूद कि आपके अमल बेहतरीन हैं, उम्मत आपके नक्शे कदम पर चलेगी, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अगर आपसे भी शिरक हो गया तो आपके भी सारे अमल बर्बाद हो जाए। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि अल्लाह किसी की मोहब्बत से मजबूर है? कोई अल्लाह किसी की मोहब्बत से मजबूर नहीं। किसी ने भी अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला उसके साथ बहुत सख्ती वाला मामला करेगा। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। हमेशा जो है वो आंखें खोल कर चलते रहना चाहिए, दुनिया में गुनाहों को देखते रहना चाहिए कि गुनाह कौन है, कौन से हैं, अल्लाह की नाफरमानी कहां कहां है। और फिर दूसरा सबक इससे यह भी मिलता है कि जहां अल्लाह ने जन्नत बनाई है वो जन्नत बड़ी मुकद्दस है, साफ सुथरी है, पकीज़ा है, बिल्कुल साफ सुथरी, कोई चीज ऐसी नहीं है। तो जब आपका ठिकाना बहुत साफ सुथरा है तो अगर आपकी दामन के साथ अगर एक गुनाह भी चिमटा होगा तो ये पकीज़ा घर आपको नहीं मिलेगा। एक घर एक गुनाह की वजह से वहां निकाले गए हो, इसका मतलब है कि गुनाह और जन्नत ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। गुनाह करेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। अगर एक गुनाह भी आपके दामन में है, बहुत सारे आप वाकयात सुनते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस औरत को देखा कि जहन्नम में मैंने देखा उस औरत को कि बिल्ली उसको नोच रही है। उसने एक ही गुनाह किया था कि बिल्ली को बांध लिया और उसको चारा नहीं दिया, उसको पानी नहीं पिलाया, मातत जुअन, वो बिल्ली भूखी मर गई। आपने फरमाया उस गुनाह की वजह से, एक गुनाह की वजह से, एक बिल्ली को चारा खाना न देने की वजह से भूखी मारकर वो जहन्नम में पहुंची हुई है। एक गुनाह आपको जहन्नम की तरफ तो ले जा सकता है, लेकिन अगर आपके दामन के साथ एक गुनाह भी होगा जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत बड़ी पकीज़ा जगह है, वहां पकीज़ा लोग ही जाएंगे। और आप ये भी सुनते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मेरा गुजर जो है वो 2 कब्रों के पास से हुआ और उन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है, और अजाब भी कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, उससे बचना बड़ा आसान था, लेकिन वो नहीं बचते रहे। एक एक गुनाह की वजह से आज अजाब कब्र में मुब्तला है। एक शख्स जो है यमशी बिन नमीमा, लोगों की नमीमा करता था, लगाई बुझाई का काम करता था, चुगलियां गीबतें, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, हर वक्त लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करता था। इसकी वजह से आज अजाब कब्र में मुब्तला है। और दूसरा, वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, एहतियात नहीं करता था, आज एक एक गुनाह की वजह से अजाब कब्र में मुब्तला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो मैंने उस शख्स को भी देखा जहन्नम में, साहिबे महजन को, जो लाठी वाला था। इसका वाकया क्या था कि ये हज करने गया, लोग भी हज कर रहे थे, लाठी इसके हाथ में थी, और तवाफ करते हुए अगर किसी के सामान लाठी में फंस जाता उसको खींच लेता अपनी तरफ, चोरी की लत लगी हुई थी। और अगर कोई कहता कि ये सामान मेरा है, कहा वो लाठी ने गलती से छीन लिया है, आ गया मेरी तरफ, वापस कर देता। अगर किसी को नहीं पता चलता, इस तरह लाठी के जरिए से लोगों के सामान की चोरी किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रअयतुहु मुत्तकियन अला महजनिही, मैंने इसको जहन्नम में देखा कि उसी लाठी पर टेक लगाए हुए जहन्नम में खड़ा है, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में पहुंचे हुए। लेकिन अगर आपके दामन में नेकी भी अगर एक भी है, गुनाह नहीं है, तो एक नेकी की वजह से भी जन्नत में चला। आपने फरमाया कि मैंने जन्नत का रजिस्टर खोल के देखा, मुझे उस जन्नत के रजिस्टर में ये चीज भी नजर आई कि अगर कोई रास्ते में तकलीफ दे चीज, उसको कोई ठुड्डा मारकर इस नीयत से कि किसी को तकलीफ दे रही है, और इस नीयत से कि मेरे रब ने हुक्म दिया है, अगर वो ठुड्डा मार के एक साइड पे कर देता है तो ये नेकी भी लिखी हुई है। यानी इतनी छोटी सी नेकी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रअयतु रजुलन यतकल्लमु फिल जन्नह, मैंने एक इंसान को देखा कि वो जन्नत में उछल कूद कर रहा है, खुश हो रहा है, लुटियां डाल रहा है। पूछा कि ये शख्स की नेकी क्या है, जन्नत में इतना खुश क्यों है? कहा कि एक दरख्त की टहनी रास्ते में तकलीफ दे रही थी, इसने उसको उठाकर एक साइड पे रखा था, आज एक नेकी की वजह से जन्नत में पहुंचा हुआ है। गोया कि जन्नत और गुनाह ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। ये हो नहीं सकता कि आपके दामन में एक गुनाह भी हो और इस पकीजा घर में आप चले जाएं। इसलिए गुनाहों के लिए आपको मनहजे इस्तिगफार को अपनाना होगा और ऐसे अमाल को अपनाना होगा जिनसे गुनाहों को मिटाया जाता है। और उनमें सबसे बड़ा अमल, अगर सबसे बड़ा अमल कोई देखना चाहते हो तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो उसके बीसियों रास्ते नहीं है, एक ऐसा अजीम रास्ता है, कि ऐसा अजीम अमल है। फरमाया कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, हर काम में, नमाज में, रोजे में, हज में, दुनिया के जितने भी नेकी के काम हैं उसमें उसवे रसूल को अपनाओगे। इस बड़े अमल से क्या होगा कि युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत भी करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करता रहेगा। गोया कि ऐसे अमल कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे, इससे आपकी जिंदगी के गुनाह मिटते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा अमल है और इस तरह के बेशुमार अमल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और आप पढ़ते रहते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बहुत सारी नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, और वो नेकियां कौन सी हैं वो आप आए दिन पढ़ते रहते हैं। और इस आयत से तीसरा सबक जो हमें मिलता है वो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, कि मेरी तरफ से हिदायत ना आएगी। दो बातें बताई हैं कि एक तो हिदायत भी आएगी और आएगी भी मेरी तरफ से। मिन्ना नहीं कहा, मिन्नी कहा कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी, किसी इमाम की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आएगी, किसी बरादरी की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आएगी, किसी इमाम की तरफ से नहीं,
کسی اور بزرگ کی طرف سے نہیں، میری طرف سے آئے گی، کسی پیر کی طرف سے نہیں، میری طرف سے آئے گی، کسی حکومت کی طرف سے نہیں، میری طرف سے آئے گی، اور میری طرف سے جو ہدایت نامہ آئے گا اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو اپنائے گا اس پر ہر قسم کا خوف اور ہر قسم کا غم ہم دور کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے میری ہدایت بھیجی ہوئی کو نہ اپنایا، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنا لیا، ہدایت ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، زمین پہ ہدایت نامہ نہیں بنتا۔ اگر زمین پر بیٹھ کر اگر کسی نے ہدایت نامہ بنایا ہے، اس ہدایت نامے پر عمل کرو گے، یہ تاثیر نہیں ہوگی کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم جو ہے وہ ذلت کی زندگی گزارو گے۔ جو الی ذلت والصغار لمن خالف امری، جو بندہ میرے امر کی مخالفت کرے گا، میرے ہدایت نامے کی مخالفت کرے گا، دنیا کی بنائی ہوئی ہدایت نامے پر چلے گا، تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ تاثیر صرف میری ہدایت نامے میں ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری عدالتوں میں جو قوانین چلتے ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین نہیں ہے۔ خود ہماری عدالتوں میں یہ تقسیم ہے کہ یہ عدالتیں ہائی کورٹ، یہ سپریم کورٹ اور ان کے بغل میں بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں یہ شرعی عدالتیں ہیں۔ یعنی ہم خود کہتے ہیں یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں شرعی فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں جو شرعی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں ان میں جو ہے وہ شرعی فیصلے ہوتے ہیں۔ ان بڑی بڑی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی عدالتوں میں شرعی قوانین نہیں بلکہ یہودیوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ ہمارا جج جو ہے وہ بول کر کہتا ہے فلاں بہادر خان جو ہے وہ انگریز نے جو ہے وہ یہ قصور کیا تھا، اس وقت اس جج نے انگریز نے یہ فیصلہ دیا تھا، یہ معاملہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اس فیصلے کے مطابق ہم فیصلہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا اس میں خوف رہے گا، اس طرح کے فیصلے ہوتے رہیں گے، خوف رہے گا، غم رہے گا، حتیٰ کہ اللہ کے قوانین اللہ کی ہدایت نامے سے اعراض کریں گے جو آسمان سے اترا ہے، تو پھر سمجھو کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں گے جو ہمارے ہدایت نامے سے منہ پھیرے گا۔ ہدایت نامہ اوپر سے آتا ہے، زمین پہ بنایا ہوا الہدایہ کل قرآن، زمین پہ بنائے ہوئے ہدایت نامے کو قرآن کی طرح کہنے والے آج تک اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں، کبھی ان پر خوف دور نہیں ہوگا اور غم دور نہیں ہوگا۔ خوف ہمیشہ اگلی چیز کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پچھلی چیز کا ہوتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے غم اپنی اولاد کا ہے، اپنے گھر بار کا ہے، کاروبار کا ہے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے گھر بار کا کیا بنے گا۔ خوف ہمیشہ آگے کا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، محشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تاثیر ہمارے ہدایت نامے میں رکھ دی گئی ہے، جو اس کو اپنائے گا ہم اس کے ہر قسم کے خوف کو بھی دور کر دیں گے اور ہر قسم کے غم کو بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔